हेलो फ्रेंड्स आपण मानकु मो यूट्यूब चैनल रे स्वागत। आज आम डिस्कस करबा चाइल्ड डेवलपमेंट बा पेडागोजी रो यूनिट 1 क्वेश्चंस आंसर। एग्जाम पई जो सब इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रही ताहा आज आम डिस्कस करबा। आपण माने जदि ओटीटी एग्जाम पई प्रिपरेशन करछंती वीडियो को निश्चित देखंतु एवं सांग साथी भाई भौणी जो माने आपण मानकर ओटीटी एग्जाम पई प्रिपरेशन करछंती तांकु मध्ये शेयर कर दियंतु जो द्वारा कि सेमानकर मध्ये हेल्पफुल होई पारिबो। एवं चैनल रे प्रथम थर पे देखते चैनल को सब्सक्राइब कर रखु एमती नुआ नुआ वीडियो एवं नुआ नुआ क्लास पाइबा पई। चलतु स्टार्ट करबा। आज प्रथम प्रश्न कौन रही? चाइल्ड डेवलपमेंट पेपर 1 पेपर 2 बोथ पेपर आपण मानकर 30 मार्क्स रो आसुची। आपण माने जदि पेडागोजी को भल भाबरे पढ़िथिबे ताले आपण मानकर फर्स्ट अटेम्प्ट रे क्लियर हेबा निश्चित। चलतु देखिबा क्वेश्चन आंसर एवं ए क्वेश्चंस गुडा पेपर 1 एवं पेपर 2 बोथ पेपर पई आपण मानकर हेल्पफुल रहिबो। कौतूहल केउ प्रकार विकासर एक उदाहरण? शारीरिक, आवेगिक, बौद्धिक, सामाजिक। एहार आंसर हबो ऑप्शन सी बौद्धिक। कौतूहल बौद्धिक प्रकार विकासर एक उदाहरण। केउ प्रक्रिया मनुष्यर सारा जीवन संगठित होई थाए? शारीरिक अभिवृद्धि, शिक्षण प्रक्रिया, बौद्धिक अभिवृद्धि, सामाजिक अभिवृद्धि। एहार उत्तर हबो शिक्षण प्रक्रिया मनुष्यर सारा जीवन संगठित होई थाए। केउ उपादान उपरे शिशुर मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करे नाही? शिक्षकंकर ज्ञान, सह शिक्षार्थींक सहित संपर्क, परिवारर आर्थिक अवस्था, पितामातांक मध्यरे कलह। एहार ऑप्शन ए शिक्षकंकर ज्ञान शिशुर मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करे नाही। हर्लकंक मतरे आद्य बाल्यावस्थार बयस सीमा केते? 0 ରୁ 6 वर्ष, 2 ରୁ 6 वर्ष, 2 ରୁ 10 वर्ष, 0 ରୁ 2 वर्ष। आमर बाल्यावस्था होउची 2 ରୁ 12 इयर बा 2 ରୁ 12 वर्ष। बाल्यावस्था को आमे दुई भाग रे विभक्त करिछु। आद्य बाल्यावस्था तार आमर 2 ରୁ 6 वर्ष। तो यार सठिक आंसर हम ऑप्शन बी 2 ରୁ 6 वर्ष को आमे आद्य बाल्यावस्थार बयस सीमा कही थाउ। शिक्षार्थी मानकर आचरण अध्ययन पाई केउ पद्धति अनुसरण करिबा शिक्षकंक पक्षरे संभवपर नुहे? पर्यवेक्षण, साक्षात्कार, स्वपरीक्षण, पारिवारिक स्थिति। यार उत्तर हम ऑप्शन डी पारिवारिक स्थिति। शिक्षार्थी मानकर आचरण अध्ययन पाई पारिवारिक स्थिति पद्धति अनुसरण करिबा शिक्षकंक पक्षरे संभवपर नुहे। गोटिए उद्दीपक प्रति जन व्यक्ति भिन्न भिन्न समय रे भिन्न भिन्न प्रतिक्रिया प्रकाश कला। यह निम्नोक्त केउटी को सूचाउछि? व्यक्ति व्यक्ति मध्यरे तारतम्य, उद्दीपक समयर तारतम्य, व्यक्तिगत तारतम्य, उपरोक्त मध्यरु कौनसी नुहे। यार उत्तर हबो ऑप्शन सी व्यक्तिगत तारतम्य। वृद्धि और विकासर केउ अवस्था को चाप और ताड़ना अवस्था कुहा जाए बा पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कुहा जाए? बाल्यावस्था, प्रांत बाल्यावस्था, कैशोरावस्था, पौढ़ावस्था। यार उत्तर हबो ऑप्शन सी कैशोरावस्था को वृद्धि और विकासर चाप और ताड़ना अवस्था कुहा जाए।
ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ମୁଖ୍ୟତଃ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଉପରେ କିଏ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ? ସ୍କିନର, ପିଆଜେ, କୋହେଲରବର୍ଗ, ଏରିକ୍ସନ୍। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ପିଆଜେ। ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ମୁଖ୍ୟତଃ 4 ପ୍ରକାର, ଏହା ପିଆଜେ କହିଥିଲେ। ସେନ୍ସରି ମୋଟର, ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ, ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନାଲ ଏବଂ କଂକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ନିମ୍ନସ୍ଥ ଭକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ? ବିକାଶ ଏକ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଶାରୀରିକ ପରିପକ୍ୱତା ହିଁ ବିକାଶ। ବିକାଶ ଗୁଣାତ୍ମକ ତଥା ପରିମାଣାତ୍ମକ ଅଟେ। ବିକାଶ ବ୍ୟକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ରିକ ଅଟେ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ବି, ଶାରୀରିକ ପରିପକ୍ୱତା ହିଁ ବିକାଶ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାରତମ୍ୟ ହେଉଛି ଗୁଣାତ୍ମକ ଓ ପରିମାଣାତ୍ମକ। ଗୁଣାତ୍ମକ, ପରିମାଣାତ୍ମକ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାରତମ୍ୟ ହେଉଛି ଗୁଣାତ୍ମକ ଓ ପରିମାଣାତ୍ମକ। ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏମିତି କ୍ଲାସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। କେଉଁଟି ଶିଶୁର ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ? ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ବସ୍ତୁର ନିତ୍ୟତାର ଧାରଣା, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଦକ୍ଷତା। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ, ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଶିଶୁର ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ। ହର୍ଲକଙ୍କ ମତରେ ମାନବ ଜୀବନର କେଉଁ ସମୟ ସୀମା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମୟକୁ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ କୁହାଯାଏ? 0ରୁ 6 ବର୍ଷ, 6ରୁ 12 ବର୍ଷ, 12ରୁ 18 ବର୍ଷ, 18ରୁ 40 ବର୍ଷ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି, 12ରୁ 18 ବର୍ଷ ବୟସର ସୀମାକୁ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ କୁହାଯାଏ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ? ବୁଦ୍ଧି ବଂଶାନୁଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ବୁଦ୍ଧିର ବିକାଶ ପରିବେଷ୍ଟନୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ବୁଦ୍ଧି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ। ବୁଦ୍ଧି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରେ। ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି। ଏହାର ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି, ବୁଦ୍ଧି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ। ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ସମୟରେ ଦୃଷ୍ଟଲିଖନ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିକାଶକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏହା କରିଥାନ୍ତି? ମାନସିକ, ସ୍ନାୟବିକ, ପେଶୀୟ, ବୌଦ୍ଧିକ, ଆବେଗିକ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ବି, ସ୍ନାୟବିକ ପେଶୀୟ ବିକାଶକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏହା କରିଥାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସାମାଜିକ ବିକାଶ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସାମାଜିକ ବ୍ୟବହାରର ବିକାଶ, ସମାଜର ବିକାଶ, ଗୋଷ୍ଠୀର ବିକାଶ, ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ, ସାମାଜିକ ବ୍ୟବହାରର ବିକାଶ। ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍? ପୁଅମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ 20ରୁ 22 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ବିକାଶ ଘଟେ ନାହିଁ। ଏହା ଭୁଲ। ପରିପକ୍ୱନରେ ବିକାଶର ଅନ୍ତ ଘଟେ। ଭୁଲ। 40 ବର୍ଷ ପରେ ବିକାଶର ହ୍ରାସ ଘଟିଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଅଛି।
मृत्यु पर्यंत विकास घटी थाए। यह ठीक अच्छी। यार उत्तर ऑप्शन डी मृत्यु पर्यंत विकास घटी थाए। विकासर केउं अवस्थारे शिशु निज कार्य प्रति अन्यमानंकर दृष्टि आकर्षण करने चेष्टा करिथाए। शैशव अवस्था, आद्य बाल्यावस्था, प्रांत बाल्यावस्था, प्राक कैशोरावस्था। यार उत्तर आद्य बाल्यावस्था अवस्थारे शिशु निज कार्य प्रति अन्यमानंकर दृष्टि आकर्षण करने चेष्टा करिथाए। समस्त सकारात्मक आवेग गुड़िक सर्वदा भल। समस्त नकारात्मक आवेग गुड़िक सर्वदा मंद। ऑप्शन 1 भूल रही। समस्त सकारात्मक आवेग गुड़िक सर्वदा भल भूल, यह मध्य भूल। तो यार उत्तर हम ऑप्शन डी उभय 1 एवं 2 भूल। दृष्टि दोषयुक्त शिक्षार्थी केउं स्वतंत्र गोष्ठी अंतर्गत? मानसिक असुविधाग्रस्त, आर्थिक असुविधाग्रस्त, सामाजिक असुविधाग्रस्त, कौनसीटी नुहे। यार उत्तर ऑप्शन डी कौनसीटी नुहे। वृद्धि और विकास संबंधी केउं उक्तिटी ठीक? परिपक्वनरे विकासर अंत घटी थाए, मात्र वृद्धि जीवन व्यापी घटी थाए। यह आपमनकर भूल। विकास परिमाणात्मक, मात्र वृद्धि गुणात्मक प्रक्रिया। यह मध्य भूल। विकास शारीरिक वृद्धि सूचाउथिबा बेले वृद्धि शिशुर कार्य प्रक्रिया को सूचाए। भूल। विकास सारा जीवन घटी थाए, मात्र वृद्धि एक निर्दिष्ट समय रे बंद होई थाए। यह ठीक रही। निम्न रे शिशु मानकर भाषा विकासर 4टी पर्याय दिया जाइछि। एगुड़िक केउं क्रम रे घटे? हस ओ कांद, दुई शब्द विशिष्ट स्वर, वाक्यांश कहिबा, शब्द भंडार वृद्धि। दुई शब्द विशिष्ट स्वर, हस ओ कांद, वाक्यांश कहिबा, शब्द भंडार वृद्धि। दुई शब्द विशिष्ट स्वर, हस ओ कांद, वाक्यांश कहिबा, शब्द भंडार वृद्धि। हस ओ कांद दुई शब्द विशिष्ट। यार आंसर हम ऑप्शन ए प्रथमे छुआटी जन्म होला परे हस ओ कांद करे, तापरे दुई शब्द विशिष्ट स्वर कहे बापा माँ। तो किछि दिन पर वाक्यांश कहिबा, किछि किछि वाक्य कुहे, तापरे शब्द भंडारर वृद्धि होई थाई। तेणु करी यार आंसर ऑप्शन ए। आत्मकेन्द्रिक चिंताधारा शिशुर बौद्धिक विकासर केउं पर्याୟରେ विकसित होई थाए? ऑप्शन ए विमूर्त संकार्यधर्मी, संवेदिकाकारक, स्थूल संकार्यधर्मी, प्राक संकार्यधर्मी। यार उत्तर हम ऑप्शन डी प्राक संकार्यधर्मी। शिशुर क्रोध शांत कराइबा पई की पदक्षेप नियाजिब? शिशु को पाठ पढ़ारे लगाइबा, शिशु को शारीरिक दंड देबा, शिशु मनरे प्रीतिकर भाव सृष्टि करिबा, शिशु को भयभीत कराइबा। यार सटीक आंसर ऑप्शन सी
ଶିଶୁର କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ କରାଇବା ପାଇଁ ଶିଶୁ ମନରେ ପ୍ରୀତିକର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ବିକାଶର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୁଅମାନଙ୍କର ପୁରୁଷ ସୁଲଭ ଓ ଝିଅମାନଙ୍କର ନାରୀ ସୁଲଭ ଲକ୍ଷଣମାନ ଦେଖାଯାଏ? ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥା, ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ଆଦ୍ୟ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା, କୈଶୋରାବସ୍ଥା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଏ। ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ ପୁଅମାନଙ୍କର ପୁରୁଷ ସୁଲଭ ଓ ଝିଅମାନଙ୍କର ନାରୀ ସୁଲଭ ଲକ୍ଷଣମାନ ଦେଖାଯାଏ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିଶୁର ଜନ୍ମଗତ? ଭୟ, ଆନନ୍ଦ, ଈର୍ଷା, ସ୍ନେହ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଏ ଭୟ। ଭୟ ଶିଶୁର ଜନ୍ମଗତ ଗୁଣ। କେଉଁଟି ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ମନୁଆ ଭାବ, ହଠାତ୍ କ୍ରନ୍ଦନ, ସହିଷ୍ଣୁତା, ହଠାତ୍ କ୍ରୋଧ। ଅପସନ୍ ସି ସହିଷ୍ଣୁତା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। କେଉଁ ଯୋଡ଼ାଟି ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହନ୍ତି? ପରିବେଶ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ, ପରିପକ୍ୱନ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ, ପରିବେଷ୍ଟନୀ ସାମାଜିକ ବିକାଶ, ପରିପକ୍ୱନ ଆବେଗିକ ବିକାଶ। ଅପସନ୍ ଏ ପରିବେଶ ଶାରୀରିକ ବିକାଶର ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ। ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିଶୁର ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରିକ ଚିନ୍ତା ବିକାଶ ପାଇଥାଏ? ସମ୍ବେଦୀକାରକ, ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ, ମୂର୍ତ୍ତି ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ, ବିମୂର୍ତ୍ତ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ଶିଶୁର ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରିକ ଚିନ୍ତାରେ ବିକାଶ ପାଇଥାଏ। କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ଶିଶୁର ବିକାଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ? ଭ୍ରୂଣ ସୃଷ୍ଟିଠାରୁ, ଜନ୍ମଠାରୁ, ଶୈଶବାବସ୍ଥାରୁ, ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରୁ। ଅପସନ୍ ଏ ଭ୍ରୂଣ ସୃଷ୍ଟିଠାରୁ ଶିଶୁର ବିକାଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଶୈଶବାବସ୍ଥାରେ କେଉଁ ମୌଳିକ ଆବେଗିକ ଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ? ଭୟ, ଉଦାସୀନତା, ଆନନ୍ଦ, ଭୟ, କ୍ରୋଧ, ଈର୍ଷା, ଭୟ, କ୍ରୋଧ, ବିରକ୍ତି, ଭୟ, କ୍ରୋଧ, ସ୍ନେହ। ଅପସନ୍ ଡି ଭୟ, କ୍ରୋଧ, ସ୍ନେହ ମୌଳିକ ଆବେଗ ଗୁଡ଼ିକର ଶୈଶବାବସ୍ଥାରେ ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। କେଉଁଟି ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା, ନିଜ ଦଳ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ, ନୂଆ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ପରିଶ୍ରମ ନ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଡି ପରିଶ୍ରମ ନ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ସାଧାରଣତଃ ଜଣେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ବିକାଶ ଧାରାର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ? ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥା, କୈଶୋରାବସ୍ଥା। ଅପସନ୍ ଡି କୈଶୋରାବସ୍ଥା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାରତମ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ଦଳଗତ ଶିକ୍ଷାଦାନ,
ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଦକ୍ଷତା ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଦକ୍ଷତା ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ। ପରିପକ୍ୱନ ଏକ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପରିପକ୍ୱନ ଏକ ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପର୍ସନାଲିଟି ଶବ୍ଦଟି ଲାଟିନ୍ର କେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି? ପର୍ସନ୍, ପର୍ସନାଲ, ପର୍ସନା, ପର୍ସନେଲ। ଅପସନ୍ ସି, ପର୍ସନାଲିଟି ପର୍ସନା ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି। କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍? ବିକାଶ ବଂଶଗତ ଓ ପରିବେଶ ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ନୁହେଁ। ବିକାଶ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ ଗତି କରେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶ ଧାରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶ ଧାରାବାହିକ ନୁହେଁ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶ ଧାରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍। ବିକାଶର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିଶୁ କଳ୍ପନାପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ? ଶୈଶବାବସ୍ଥା, ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, କୈଶୋରାବସ୍ଥା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା। ଅପସନ୍ ବି, ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁ କଳ୍ପନାପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିଶୁର ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରିକ ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ? ସମ୍ବେଦୀକାରକ, ପ୍ରାକ୍ ସଙ୍କାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ, ମୂର୍ତ୍ତ ସଙ୍କାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ, ବିମୂର୍ତ୍ତ ସଙ୍କାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି, ପ୍ରାକ୍ ସଙ୍କାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ। ପିଲାମାନଙ୍କର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦଳଗତ ମନୋଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ? ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥା, କୈଶୋରାବସ୍ଥା, ଆଦ୍ୟ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା। ଏହାର ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି, ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦଳଗତ ମନୋଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାରତମ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ବିଷୟଗତ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଶୈକ୍ଷିକ ସମାଜତତ୍ତ୍ୱ, ଶୈକ୍ଷିକ ମନୋବିଜ୍ଞାନ, ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନ, ଶିକ୍ଷା ବିଜ୍ଞାନ। ଅପସନ୍ ବି, ଶୈକ୍ଷିକ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟଗତ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପିଆଜେଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶରେ ସ୍ଥୂଳ ସଙ୍କାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ହାରାହାରି ବୟସ କେତେ? 2 ରୁ 7 ବର୍ଷ, 7 ରୁ 12 ବର୍ଷ, 12 ରୁ 17 ବର୍ଷ, 18 ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ଏହାର ଉତ୍ତର 17 ରୁ 12 ବର୍ଷ। କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍? ବୃଦ୍ଧି ଏକ ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ବିକାଶ ଏକ ଶାରୀରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ବୃଦ୍ଧି ଏକ ଗୁଣାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ବିକାଶ ଓ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଅପସନ୍ ଡି, ବିକାଶ ଏକ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତି ରକ୍ଷଣଶୀଳ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତି ସକାରାତ୍ମକ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ। ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ମର୍ଟନ ପ୍ରିନ୍ସ, ମେଟ୍ ଫେସାଲ,
आइसेनिक मार्क क्लासी। ऑप्शन डी मार्क क्लासी कहिथिले ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତି ରକ୍ଷଣଶୀଳ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତି ସକାରାତ୍ମକ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ। କେଉଁ ବୟସରେ ଶିଶୁ ନିଜର ସହପାଠୀ ଦଳରେ ଏକ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ ଓ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ? ଅପ୍ସନ୍ ସି 11ରୁ 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶିଶୁ ନିଜର ସହପାଠୀ ଦଳରେ ଏକ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ ଓ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ଜୀବକୋଷ ଗୁଡ଼ିକର ବହୁଗୁଣିତ ହେବା ହିଁ ବୃଦ୍ଧି, ଯାହାକି ଉଚ୍ଚତା ଓ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧିକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ବିକାଶ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ସମୁଦାୟ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ଏହି ଉକ୍ତିଟିକୁ କିଏ କହିଥିଲେ? ଇବି ହର୍ଲକ୍, ଫ୍ରାଙ୍କ କ୍ରୋ ଏବଂ କ୍ରୋ, ଆଲବର୍ଟ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଅପ୍ସନ୍ ବି ଫ୍ରାଙ୍କ କହିଥିଲେ। ଜୀବକୋଷ ଗୁଡ଼ିକର ବହୁଗୁଣିତ ହେବା ହିଁ ବୃଦ୍ଧି, ଯାହାକି ଉଚ୍ଚତା ଓ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧିକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। କେଉଁଟି କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାର ଏକ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଭୟ ଓ ଲାଜ, ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ପରି ବ୍ୟବହାର, ଚଞ୍ଚଳତା, କଳ୍ପନା କରିବା। ଅପ୍ସନ୍ ବି ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ପରି ବ୍ୟବହାର କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାର ଏକ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। WK 1970 ଙ୍କ ମତରେ ନୈତିକ ପରିପକ୍ୱତା ସାଧାରଣତଃ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଓ ଯୁକ୍ତିବାଦିତା, ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ଓ ବିବିଧତା, ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଓ ଆଦେଶ ମାନିବା, ସାମାଜିକ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ରିକ। ଅପ୍ସନ୍ ଏ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଓ ଯୁକ୍ତିବାଦିତା। କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟିଏ ପିଲାର ମୁଣ୍ଡର ଆକାର ପ୍ରାୟ ଡ୍ୟାସ୍ ଶରୀରର 1/4 ଅଂଶ, ଶରୀରର 1/8 ଅଂଶ, ଶରୀରର 1/5 ଅଂଶ, ଶରୀରର 1/6 ଅଂଶ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଅପ୍ସନ୍ ବି ଶରୀରର 1/8 ଅଂଶ। ଆବେଗ ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଭ୍ୟାସ, ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଶାରୀରିକ ବିକାଶ, ଧାରଣାର ଅବତାରଣା। ଏହାର ଉତ୍ତର ଅପ୍ସନ୍ ବି ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆବେଗ ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ। ହାବି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି କୈଶୋରର ବିକାଶ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ? ଜଣକର ଶାରୀରିକ ଗଠନ ଓ ବିକାଶକୁ ଇଚ୍ଛାପୂର୍ବକ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ସାମାଜିକ ଗ୍ରହଣୀୟ ବ୍ୟବହାରକୁ ବିକାଶ କରାଇବା, ବିବାହ ଓ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଲିଙ୍ଗ ବିଭେଦତା ଲକ୍ଷଣ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଲିଙ୍ଗ ବିଭେଦତା ଶିକ୍ଷଣ କୈଶୋରର ବିକାଶ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଯଦି ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏମିତି ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।